ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے سکسیسفل بزنس مین سے جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی اور کاروبار میں مہارت حاصل کی اور سکسیسفل بزنس مین بنے، اور آنے والے وقتوں میں وہ سیاست میں بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بات کی جائے اگر ان کے پروٹوکول کی تو ان کا پروٹوکول بھی کسی وزیر اعظم سے کم نہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہے۔ سر، یو ایم ای کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں، کب سٹارٹ کیا اور کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے آپ کا؟ یو ایم ای ہم نے سٹارٹ کیا، پہلے چھوٹا آفس تھا، اب یہ 2018 میں پلازا میں۔ اس میں سر کتنے کاروبار ہیں؟ مینی اس میں کاروبار شکر الحمدللہ ٹرانسپورٹ کا ہے، گیرج وغیرہ ہمارا، جی، اور اس کے بعد ٹائر، بیٹری، سولر کا کام ہے، پیٹرولیم کا کام ہے۔ یہ سر کس لیول تک ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ آپ کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل لیول پہ ہے۔ ان فیوچر کیا پلان ہے اسے بڑھانے کا؟ ان فیوچر بڑھانے کا ہے پروگرام، امپورٹ بھی کرنے کا، زیادہ سے زیادہ سولر کا بھی، ٹرانسپورٹ کا بھی زیادہ بڑا فلیٹ ہو۔ کامیاب بزنس مین بننے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ابوبکر، اس میں کہانی یہ ہے کہ میں ایک سادہ سا آدمی، تو میری سب سے کامیابی جو ہے میرے والد اور میری والدہ کی دعا ہے، اور میری خواہش تھی کہ میں بزنس کروں۔ سٹارٹ ہم نے کام کیا تقریباً سن 95 سے، تو اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے، ایسا ایسا کام چلتا رہا۔ پہلے ایک پیٹرول پمپ لیا، پھر 2، پھر 4، ٹرانسپورٹ کا کام بھی اسی طرح، پھر سولر کا کام شروع کیا، بیٹری سولر کا، وہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر، فزیکل ورلڈ میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ اتنے کاموں کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے دونوں بھائی کے 7 بیٹے ہیں، بیٹے بھی ساتھ اٹیچ ہیں، دیکھتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہے؟ ہاں، جوائنٹ فیملی ہے۔ جس کام کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو فزیکل ورلڈ میں کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ابھی تو شکر الحمدللہ کوئی ایسی نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ سر، کاروبار میں کتنے لوگ انوالو ہیں؟ کتنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں؟ کاروبار میں یہاں ہمارے آفس میں تقریباً ہے کوئی 25 سے 30، جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے اس میں تقریباً سٹاف ہے کوئی 80-90 لوگ۔ آپ کی سر ایجوکیشن بھی بزنس سے ریلیونٹ ہے یا ایکسپیرینس سے ہی آپ اتنے ایکسپرٹ بنے ہیں؟ ایکسپیرینس سے۔ ایجوکیشن آپ کی کتنی ہے؟ میری میٹرک۔ سر، کتنے ٹیکسز پے کرتے ہیں؟ ٹیکس جو بھی آتے ہیں وہ پے کرتے ہیں، جو بنتے ہیں۔ ایئرلی کتنا ٹیکس بن جاتا ہے سر؟ جو ٹیکس ہوتا ہے، کوئی ٹیکس میں بالکل وہ کلیئر کرتے ہیں ٹیکس۔ سر، یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری ابوبکر ایسے ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں۔ جی، سن 95 سے ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ ہماری چھوٹی سی دکان تھی ٹائروں کی، اور تقریباً 2-3 گاڑیاں تھیں، ٹرکس، لوڈرز۔ اس کے بعد ایسا ایسا محنت کی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد ایسا ایسا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پرانے ٹائروں کا کام کرتے تھے، پھر ایسا ایسا نئے ٹائروں کا کام شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ پھر بڑھتے بڑھتے ایک پیٹرول پمپ ٹھیکے پہ لیا، پھر اس کے بعد تقریباً 5-6 اللہ تعالیٰ نے پمپ دے دیے۔ اسی طرح پھر آئل میں آئے ہیں، ٹریڈنگ کے کام میں، وہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ پہلے بالکل ہماری تحصیل تک محدود تھا، اب اللہ پاک کا شکر ہے تقریباً کافی شہروں ڈسٹرکٹ میں ہمارا کام۔ پنجاب لیول پہ یا؟ ہاں، پنجاب لیول ٹریڈنگ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، دونوں بھائی جو سے وہ مل کے آگے، پھر بچے ماشاءاللہ آگے کام نیک نیت سے کیا، شکر اللہ پاک کا، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سر، بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا بزنس کی طرف ہی لے کے آ رہے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ سب کی تعلیم ہے، BSc کی ہے، الیکٹرک انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو زیادہ بزنس میں ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایجوکیشن ضروری ہے یا بزنس میں آ جانا؟ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے بندہ پڑھ لکھ جائے گا، جو آج کا معاشرہ ہے اس نے اس حساب سے مینج کرنا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی ہے، جو پرانے بندے ہیں ان کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں چلانا آتا ہے، تو اس سے اور بزنس بڑھے گا۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ الیکٹرک انجینئرنگ کی ہوئی ہے، جب سے وہ بچے بزنس میں آئے ہیں، بزنس اللہ کے فضل سے اور بڑھا ہے۔ بزنس کو چلانے کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کامن فیکٹر ہے۔ کامن فیکٹر ہے، بالکل، ورنہ بندہ اسی پرانی ڈگر پہ لگا رہتا ہے۔ بہت اس کے فائدے ہیں۔ سر، پریکٹیکل لائف میں کیا روٹین ہے آپ کی؟ میری ڈیلی کی روٹین ہے کہ صبح میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد میں واک کرتا ہوں، میں اور بڑا بھائی دونوں۔ اس کے بعد تقریباً کوئی 11 بجے آفس آ جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز وہاں ہوتی ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، گھنٹہ کا آرام کر لیتے، پھر عشاء کی نماز آ کے اسی پیٹرول پمپ پہ پڑھتے ہیں۔ سر، ہم نے دیکھا آپ کے آفس میں ہیڈ آفس جو ہے اس میں نماز کا باقاعدگی سے اہتمام ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ 5 وقت کی نمازیں ہی ایسے ادا ہوتی ہیں؟ یہ تقریباً جس ٹائم تک دفتر کھلتا ہے نا، مغرب تک ہوتی ہے، پھر سٹاف چلا جاتا ہے نا اپنے گھر۔ اس پیٹرول پمپ پہ جمعہ بھی ہوتا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے۔ سر، کتنے پیٹرول پمپ ہیں آپ کے؟ پیٹرول پمپ تقریباً ہے اللہ کا شکر کوئی 10-11 پیٹرول پمپ ہے۔ سر، کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ میں صبح کے ٹائم ایک چپاتی لیتا ہوں، تھوڑی سی دہی لیتا ہوں۔ دوپہر کو آج کل جو میری روٹین ہے وہ میں سیلڈ استعمال کرتا ہوں،
कोई फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल सब्जियां हो, बस शाम को खाना। इस उम्र में एक हैंडसम पर्सनैलिटी है आपकी माशाल्लाह, इसके पीछे क्या राज है? बस इसके पीछे ये राज है कि वॉक सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, और माँ बाप की दुआ है, अल्लाह का करम। सर आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी ये है कि मैं जब सुबह नमाज पढ़ता हूँ ना, नमाज के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ ना, तो सीधा कब्रिस्तान जाता हूँ अपनी वालिद और वालदा की कब्र पे, और उसके बाद रूटीन है दिन में दुरूद शरीफ की तस्बीह ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, और उससे बड़ा सुकून मिलता है। सर सियासत में आने का फैसला कब और कैसे किया? सियासत मैंने अबू बकर सन 95 से शुरू की है, दोस्तों के साथ इलेक्शन। मेरे दोस्त MPA का लड़ते थे, कजन भी हैं। राना ताहिर महमूद मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, अजीज भी था। उसने पहला इलेक्शन सन 95 में लड़ा, उसके साथ दोस्ती बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ताल्लुकात, तो इलेक्शन इन चीजों का पता था। अब ये जो इलेक्शन हमने लड़ा तो ये फिर ज़ेन बन गया, मेरा बेटा था राहुल दिलावर जी। कि शुरू से ही दावत इस्लामी के साथ लगाव था, मौलाना इलियास कादरी से, फिर खादम रिजवी के साथ। कोई प्लान नहीं था अभी सियासत में आना है, तो वो फौत होने से पहले मुझे उसने कहा जी आपने इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा यार देखें, उन्होंने जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो आप लबैक से लड़ें, मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह यार लड़ेंगे, लबैक से लड़ेंगे। वो बस कुदरत को मंजूर नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया 15 दिन बाद। फिर इस जमात का हमने मीटिंग की, इसकी काज बड़ी अच्छी है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, कोई हमें लालच नहीं, लोगों से मिले हैं, इस जमात को मिले हैं, अच्छी काज है या रसूल अल्लाह, तो दिल भी मुतमिन हुआ है। सर जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसको सोच के आप एक मरतबा परेशान हो जाते हैं? जिंदगी में कई लम्हे आए हैं। बेटा फौत हुआ, 1 साल होश ही नहीं आई। आपके नौजवान बेटे की वफात? हाँ, उसने बहुत डिस्टर्ब किया। उनकी वफात सर कैसे हुई? वो डीजी खां गए हुए थे, तो गाड़ी से उतर के रास्ता पूछ रहे थे, खड़े थे फुटपाथ पे, पीछे से आगे ट्रैक्टर लगा तो वो गिरे हैं। 6 दिन वो कोमे में रहे हैं, तो फौत हो गए। सर पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करने का ख्वाब रखते हैं? पाकिस्तान के लिए ये है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। कोशिश होगी कि निज़ाम मुस्तफ़ा दीन तख्त पे आए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। जो भी मैं कर सका मैं करूँगा। पाकिस्तानी सियासत में किसको अपना फेवरेट लीडर समझते हैं? पाकिस्तानी सियासत में इस टाइम तो साद रिजवी को समझते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि उनका भी कोई लालच नहीं, बड़ी उनको आफरें हुई हैं इस टाइम तक। कल का पता नहीं, इंसान है, बिल्कुल माइंड उनका क्लियर है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, इस काज के लिए वो डटे हुए हैं। सर आप एक मजहबी सियासी जमात की तरफ से MP के कैंडिडेट हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में और भी मजहबी जमातें हैं, आप अपनी मजहबी जमात को किस तरह दूसरी जमातों से मुनफरिद समझते हैं? उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सर? TLP की ये है कि जिस काज पे खड़े हैं ये डट जाते हैं। क्या काज है सर? इनकी काज ये है कि पिछले दिनों में, बल्कि पिछले महीनों में ये हुआ है, कादियानों ने काफ़ी जौनसाना अपनी इबादतगाहें बना ली, उस पर दूसरी जमातों ने जौनसाना गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज़ कर लिया, चुप हो गई। ये जिस काज पे खड़े हैं इन्होंने सियासत नहीं की, उस काज पे डटे हुए हैं। इनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा सर कोई सॉलिड रीजन? सॉलिड रीज़न इनकी ये है कि इस टाइम तक तो जो बात करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। TLP की सियासत ये नहीं है कि रोड बनाने हैं, मोहल्ले, गटर। इनकी सियासत इस्लाम, पाकिस्तान, अवाम, बाकी काम भी करेंगे, उसके अलावा भी सियासत नहीं है। इनका बिल्कुल क्लियर कट ये ज़हन है हमारे जो लीडर हैं साद रिजवी साहब, कि एक तो इस पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा कि दूसरी जमातें कर जाती हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमातें होंगी भी, जो इस्लाम पे अटैक करेगा उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। सर किसी और सियासी पार्टी की तरफ से आपको टिकट ऑफर किया गया हो? मुझे मेरे दोस्तों ने नून लीग की तरफ से कहा भी आपको टिकट ले देते हैं आप इस जमात से, तो मेरा मुतमिन नहीं हुआ दिल नून लीग से। मैंने कहा नहीं, मैंने इसी से लड़ना। फिर मेरे बेटे की जो साला ने कहा जी आपने लबैक, मैंने वादा किया था उससे। मैंने कहा समझे ही नहीं था इलेक्शन लड़े। मैंने कहा ठीक है इलेक्शन लड़ेंगे तो लबैक से लड़ेंगे। और बिजनेस में भी शुरू से जो बात कह दी कमिटमेंट पूरा होता है, यही सियासत में। सर नॉर्मल लाइफ में कितने लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं? क्या आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? नहीं, मेरी सिक्योरिटी बस मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात। कोई हादसा होना होता तो वो सिक्योरिटी जितनी वो फिर भी हो जाती, अल्लाह पे भरोसा। सर कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? गाड़ियाँ शुक्र अल्लाह, रीवो है, ग्रैंडी वगैरह भी हैं, सारी गाड़ियाँ। उनमें से सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है? मुझे जो गाड़ी मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो खड़ी है उस पर ही बैठ जाता हूँ। आल्टो, ग्रैंडी हो, ये सब सर आपने अपनी मेहनत से ली है? सब अल्लाह ताला ने दी। सर कारोबार को लेके आने वाली नस्ल को क्या सबक देना चाहेंगे? क्या ऐसा कहना चाहेंगे जिससे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं? आने वाली नस्ल को ये पैगाम देके जाएंगे कि बिजनेस साफ सुथरा करें, सबसे ज्यादा तरजीह एजुकेशन को दें, एजुकेशन के बाद अपने बिजनेस को दें, और ईमानदारी से साफ सुथरा काम करें। नाजरीन ये थे हमारे साथ रूह महबूब UME साहब बिहाड़ी से। हमने उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सवालात किए और कारोबार के हवाले से भी बहुत से सवालात किए। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेजबान अबू बकर असलम को इजाजत दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।